Students, today we are going to discuss about eye pattern. So, first of all, in the case of digital communication, in order to study ISI and other signal degradation, we are using eye patterns. Usually, it is obtained on the oscilloscope. That means a cathode ray oscilloscope. Its shape is similar to the human eye, that is why it is getting the name eye pattern. So what we are doing is, if we are sending a random binary pulse sequence over the channel, so the channel output corresponding to a binary sequence, and that binary sequence or that channel output is received sequence will be applied to the CRO. So this received sequence will be applied to the vertical deflecting plate of the oscilloscope, that is cathode ray oscilloscope, and a sawtooth waveform is sawtooth waveform at the transmitted bit rate 1 by TB is applied to the horizontal deflection plate of the CRO. Vertical deflection plate is Y plate and horizontal deflection plate is X plate. So received signal is applied to the vertical deflection plate of CRO and sawtooth waveform is applied to the horizontal deflection plate of the CRO. As a result, we will obtain a pattern that is similar to the human eye. So the oscilloscope shows the superposition of what the oscilloscope is doing is it gets the superposition of several traces, and that means we are obtaining it. The input signal is cut up every TB seconds and then superimposed. Okay, see, suppose we are sending this waveform, or we are suppose we are sending a pattern and we are receiving this waveform 1 0 1. In order to study the effect of ISI or other degradation, we are applying this received signal to the CRO. So what the oscilloscope is doing is, it will cut it. See, this pulse duration is TB seconds. For every TB second it will cut and superimpose the output. So first of all, for the duration of TB we are taking 1, and for the duration of next TB we are taking 0. So we are superimposing, means that first of all we are taking 1 here and next 0, that is why it is taking in the next duration. So this is the superimposition, and next we will take 1, so it will come over this. So the complete pattern will look like this. Okay, so this is represents the eye diagram. Suppose we are sending a sinusoidal wave, what will be the eye pattern? First of all we will take for the duration TB duration, so we will get this part, and for the next duration, for the next TB seconds we are taking this part, so we are superimposing this, so we will get a pattern like this. Okay, so this looks like a human eye. So this represents the opening and this represents the width with this TB duration. Okay, so the oscilloscope pattern thus formed looks like a human eye. So നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പാറ്റേൺ ആണ്. ഐ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ഐക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? കാത്തോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ്റർസിമ്പൽ ഇൻ്റർഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതർ ഡീഗ്രഡൈസേഷനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൾസ് ഫോമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും. ആ ബൈനറി ഫോമാറ്റിൽ ഉള്ള സിഗ്നൽ നമ്മൾ CROൻ്റെ വൈ പ്ലേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റിൽ. പിന്നെ ഒരു സോട്ടൂത്ത് വേവ് ഫോം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ് പ്ലേറ്റിൽ അപ്ലൈ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷൻ TB ഡ്യൂറേഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ TB ഡ്യൂറേഷനിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ TB ഡ്യൂറേഷനിൽ വരുന്ന പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 കിട്ടി നമുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷനിൽ TB ഡ്യൂറേഷനിൽ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ആ 1ൻ്റെ മുകളിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇങ്ങനെ വരും, ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും. നെക്സ്റ്റിൽ 1 ആണ് വരുന്നത്, അടുത്തതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ കേസിൽ ഐ ഡയഗ്രാം. ഇനി സിനുസോയിഡൽ വേവ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും, ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരും, സെക്കൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരും. അതിനെണ്ണം കൂടി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും. പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വേവ് ഫോമാണ്. സപ്പോസ് ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ, റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻസൊക്കെ വരാം. ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ഒക്കെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടോ കൂടിയിട്ടോ വരാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ,
So this is the interpretation of the eye diagram. You can see here that the eye diagram obtained by the CRO is shown here, and here this represents the maximum opening of the eye. See, this is obtained by the superimposing of different parts of the received pulse. Okay, so this represents the best sampling instant. Actually, it represents the maximum opening of the eye, and actually this difference between these points represents the distortion at a sampling instant, and actually this represents the slope that corresponds to the sensitivity to timing error. സോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടൈമിംഗ് എറർ കാരണം എന്തുണ്ടാവും, ഇൻഡസിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻഡസിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് എറർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പാറ്റേൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്, ടൈമിംഗ് എററുമായിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ISIക്ക് അതായത് ടൈമിംഗ് എറർ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ISI കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് എറർ ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ISI ഒക്കർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഈ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി നോയ്സ് മാർജിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീറോ ക്രോസിങ്, ഇതെന്താണ്, ത്രഷോൾഡ് ലെവലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സീറോ ക്രോസിങ്ങിലുള്ള ഡിസ്റ്റോഷനാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള പൾസസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഒരു വേവ് ഫോം സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ TBയിൽ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നെക്സ്റ്റ് TBയിലുള്ള വേവ് കിട്ടുന്നത് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അടുത്ത TBയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ അടുത്ത TBയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസ്റ്റോഷൻ അറ്റ് സീറോ ക്രോസിങ്. അതുതന്നെ വൈ ഡിറക്ഷനുള്ളതിനാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ അറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താ പറയുക, ടൈം പീരീഡ് ഓവർ വിച്ച് ദി വേവ് ഫോം ക്യാൻ ബി സാമ്പിൾഡ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ TB എന്നുള്ള ഡ്യൂറേഷനിലാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫോം എടുക്കുന്നത് അല്ലേ, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂറേഷനാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ടൈം പീരീഡ് ഓവർ വിച്ച് ദി വേവ് ഫോം ക്യാൻ ബി സാമ്പിൾഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഐ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്, ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദി ഐ ഡയഗ്രാം ആർ: ഫസ്റ്റ് വൺ, ടൈമിംഗ് എറർ അലൗഡ് ഓൺ ദി സാമ്പിളർ അറ്റ് ദി റിസീവർ is given by the allowed on the sampler at the receiver is given by the width inside the eye called the eye opening. So eye opening ൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഡ്ത്താണ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നത്, ടൈമിംഗ് എറർ allowed on the sampler at the receiver is given by the width inside the eye called the eye opening. Of course, the best time for sampling is at the point where the vertical opening of the eye is largest. So vertical opening of the eye എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലേ, ഇതൊരു കണ്ണ് വരച്ച പോലെ ഇല്ലല്ലേ, കണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് മാക്സിമം വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഇവിടെയാണ്. ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റുള്ള അടിക്കുകയാണെന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട്, ബെസ്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതുവരെ പറയുന്നത്, ടൈമിംഗ് എറർ അലൗഡ് ഓൺ ദി സാമ്പിളർ അറ്റ് ദി റിസീവർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി വിഡ്ത്ത് ഇൻസൈഡ് ദി ഐ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി ഐ ഓപ്പണിംഗ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് വേർ ദി വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി ഐ ഈസ് ലാർജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ്. Best time for sampling is the point where the vertical opening of the eye is largest. Okay, and more the vertical opening of the eye, less is the distortion and vice versa. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്താണ്, കുറവാണെന്നാണ് മീനിങ്. ഓക്കെ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ടൈമിംഗ് എറർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഐ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഐ എന്താണ്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ടൈമിംഗ് എററാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് സിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞതാണ്, ടൈമിംഗ് എറർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ISI ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, the noise margin of the system is given by the height of the opening. So height, ഈ ഐയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എന്താ പറയുക നോയ്സ് മാർജിൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, that is the effect of ISI is severe. The eye is completely closed and it is impossible to avoid errors due to combined presence of ISI and noise in the system. Okay, അതായത് ISIയുടെ എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഐ എന്തായിരിക്കും, ക്ലോസ്ഡ് ഐ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. And it is impossible to avoid errors due to combined presence of ISI and noise in the system. So suppose നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന കേസിൽ ഇൻ്റർസിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫറൻസും അതുപോലെ സിസ്റ്റത്തിന് ചാനൽ നോയ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് സിവിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐ പാറ്റേൺ കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്.